Have a cheerful day, children. In our last English class, what we have seen is the voyage which was initiated by Made in India project, and it was skippered by our Lieutenant Commander Vartika Joshi by 6 crew members. They were given training for circumnavigating the world, and they took the voyage and went around the world in 254 days. They have gone through a lot of hurdles, and they crossed over that. They started their voyage on 10th September 2017 from Goa, flagged off by our Defense Minister Mrs. Nirmala Sitharaman. They went around the globe within 254 days and reached Goa port on 21st May 2018. They shared their personal experience in an interview, and they explained the interviewer, and they showed to the world the hardships and unpredictable challenges they faced throughout their expedition. And this experience gave them the teamwork and challenging task the women have to face. They were the role models to the society, and they proved the women empowerment to the whole world. So now we can enter the lesson. Vartika Joshi, while she was asked the question by the interviewer, how she handled, how they managed the navigation. That time she replied that some theoretical courses on navigation, communication and weather prediction was given to them. Inside classroom courses were different from the field trips they gone outside. So they were given on training to repair things and deal with emergencies. When the weather gets rough, and if there is some medical emergency means also training was given to them to handle the difficult aspect which they cannot manage easily. ஸோ வர்ட்டிகா ஜோஷி கிட்ட அந்த இன்டர்வியூவர் கேட்கும் போது அவங்க எல்லா ட்ரைனிங் அந்த கிளாஸ் ரூம் இன்சைட் கோர்சஸ் அந்த இது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியராக இருந்தது. ஏன்னா அதில் அவங்க என்ன கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா, அவங்களுடைய அந்த வாயேஜில் அந்த ஷிப் வெசலை பற்றி அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த எல்லாமே அவங்களுக்கு கோர்சஸ் நடந்தது. அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியராக தான் இருந்தது. ஆனால் அதை வெளியே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த திடீர்னு நடுவழியில் அந்த ஷிப் ஏதாவது ரிப்பேர் ஆனாலோ அதுக்குரியது, அப்புறம் ஏதாவது எமர்ஜென்சினாலோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படின்னு அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமாக இருந்தது. ஆனால் அதுதான் அவங்களுக்கு கை கொடுக்கும். ஏன்னா இன்சைட் கிளாஸ் ரூம் கோர்சஸ் அவங்க அந்த மெஷினரி அந்த எல்லாமே படிச்சுக்கிடுவாங்க, ஹவு டு டிரைவ் அது எல்லாமே. ஆனால் அது ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது அது கிளாஸ் ரூம் கோர்சஸை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் அனதர் commander of that crew, she answered for the same question. Aishwarya, we underwent our basic sail training courses in Mumbai at the Indian Naval Watermanship Training Center, INWTC, and at various schools in the southern naval base in Kochi. We even sailed on INSV Made to Mauritius in 2016 and 2017 and back, and also to the Cape Town in December 2016. We were trained for almost 3 years to prepare for the voyage. Since the boat was old, it had minor leaks and repairs. Also, we ran out of water and food soon. So, the trip was a tutorial for us on how to manage food, water and even electricity during the big voyage. So, the basic training courses, they had it in Mumbai. Basic training course எல்லாம் மும்பையில் உள்ள இந்தியன் நேவல் வாட்டர்மேன்ஷிப் ட்ரைனிங் சென்டர் கொடுத்தாங்கம்மா அவங்களுக்கு பேசிக் ட்ரைனிங் ஃபுல்லாக. அதே மாதிரி நிறைய கொச்சியில் உள்ள நிறைய அந்த ட்ரைனிங் ஸ்கூல்ஸும் அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்குறாங்க, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், நல்ல டெப்த்தாக அவங்க அந்த சப்ஜெக்டை எடுத்து படித்தாங்க. அதே மாதிரி மாதே, ஐஎன்எஸ்வி மாதே நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் செயில் போட், அதுலேயும் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி தே வெண்ட் ஆன் இட். அதே மாதிரி அண்ட் ஆல்சோ டு கேப் டவுன் இன் டிசம்பர் 2016. அதில் 3 இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அவங்க அந்த ட்ரைனிங் போயிருக்கிறாங்க. 3 இயர்ஸ் அந்த டிஃபிகல்ட் ட்ரைனிங் அண்டர்கோ பண்ணதுனால தான் அந்த 254 டேஸில் அவங்களால இந்த நேவிகேஷனை பண்ண முடிஞ்சது. அந்த போட் ஏற்கனவே மாதே போட் ஓல்டுங்கிறதுனால அதில் நிறைய லீக்ஸ் அண்ட் ரிப்பேர்ஸ் இருந்தது.
அதே மாதிரி அவங்க வந்து அந்த தண்ணி பற்றாக்குறை, உணவு பற்றாக்குறை, ஏன்னா ஷேரிங் வந்து கண்டிப்பாக வேணும், டீம் ஒர்க்கும் வேணும், எல்லாருக்குள்ளேயும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் வேணும். அப்போ தான் அந்த ட்ரிப் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியும். அதனால் அந்த 3 years ட்ரைனிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு அனுபவத்தை, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நாட் ஓன்லி லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஹவு டு க்ராஸ் அவுட் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த ஸ்கில்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்தது. அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராப்ளம், அந்த கரண்ட் அது ப்ராப்ளம் இல்லாத இருந்தாலும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிற விஷயத்த அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது. What was the selection process? Out of the 30 men who had applied, 30 women who had applied, 6 of us were shortlisted based on the little survival skills we showcased. The crew was mentored by Commander Dilip Tonde, but after I told about the flare-ups at sea, I even had second thoughts about joining the team. ஸோ எப்படி இருந்தது செலெக்ஷன் ப்ராசஸ், அவங்க எப்படி பண்ணாங்கன்னு இன்டர்வியூவர் கேட்கும் போது, கிட்டத்தட்ட 30 விமென், அந்த நேவியில் இருக்கிற விமென் வந்து விமென் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் இவங்க மட்டும்தான் தேவர் செலக்டட். ஷார்ட் லிஸ்டட் மீன்ஸ் தேவர் செலக்டட். அவங்களுடைய அந்த சர்வைவல் ஸ்கில்ஸ், அவங்க அந்த ட்ரைனிங்கில் காட்டின சர்வைவல் ஸ்கில்ஸை வச்சு, எப்போவுமே சார்ல்ஸ் டார்வினோட தியரி படி சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட், எல்லா குவாலிட்டிலையும் ஹவ் வி ஆர் சர்வைவிங், அவங்க தான் என்னது தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க. அதே மாதிரி தான் இவங்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க. அதில் வந்து இந்த க்ரூவை வந்து யார் கைட் பண்ணுறா, மென்டார்னா கைட் பண்ணுறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு சோலோ சர்க்கம் நேவிகேட்டர் திலீப் தோண்டே. அவர் தான் இவங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து அவர் கைட் பண்ணுறாரு. ஏன்னா அவர் வந்து ஏற்கனவே இந்த ட்ரிப்பை முடிச்சிருக்கிறாரு, அதனால் அவருக்கு தெரியும் ஹவு டு ஹேண்டில் த சிச்சுவேஷன்ஸு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல நடக்கிற நிறைய விஷயங்களை பார்க்கும் போது அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் சொல்லும் போது ஐஸ்வர்யாவுக்கு பின்வாங்குறா. ஏன்னா செகண்ட் தாட், நம்ம செலக்ட் ஆகிட்டோம், பட் ஷி ஹேட் எ செகண்ட் ஒப்பீனியன் வெதர் டு ஜாயின் ஆர் நாட். How did your family members react when you told them about this expedition? Our families did have a hard time, but that was because most of them had never ever even seen the sea. 4 of us are from the mountains. The first time my parents saw the ocean was when I invited them to visit. But once they saw that we are doing well and looking after ourselves, they were quite supportive. They were apprehensive and supportive too. நம்ம நினைக்கிறோமா சிட்டி சைடு வளர்கிற பிள்ளைங்க சாதிக்கிறாங்கன்னு? அப்படிலாம் இல்லை. கிராமத்துலேயும் மலையடிவாரங்கள்லேயும் வளர்கிற பிள்ளைங்க வந்து, மலையடிவாழ் கிராமங்களில் வளர்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கண்டிப்பாக வில் பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்மளை விட. அதனால் அந்த ஐஸ்வர்யாவும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஹில் ரீஜியன்ஸ்லேருந்து வந்த பொண்ணு தான். அதனால் அவங்க வீட்டில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவங்க கடலையே பார்த்தது கிடையாது. ஹாட் டைம், ஒரு டிஃபிகல்ட் டைம். ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் அந்த ஓஷனை பார்த்த உடனே இவங்க கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க பேரண்ட்ஸை காட்டுறதுக்கு. தே ஹாவ் டு கெட் த பெர்மிஷன் ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ. அவங்க இவங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேட் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த இதில் செலக்ட் ஆகிறதே ஒரு பெரிய விஷயம், ஒரு ரெக்கார்டு, இட் வாஸ் அ வேர்ல்டு ரெக்கார்டு. ஸோ அவங்க வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க, தே சப்போர்ட்டட் அண்ட் தே என்கரேஜ் தம் அண்ட் தே வேர் ஆல்சோ anxious. Apprehensive means anxious, and they supported their children to join the journey. What were your aims and how did you work to achieve them? Vartika Joshi: I wanted to make sure that I complete this journey with ultimate honesty. I didn't set out for a destination. It was the journey that mattered to me the most. So my contention was to make sure that we go by the rules of circumnavigation, which say that you don't have to use any auxiliary means of repulsion. You don't have to take anybody else's assistance. Grasped that completely. இப்போ வர்ட்டிகா ஜோஷி கிட்ட கேட்குறாங்க இன்டர்வியூவர், உங்களோட எய்ம்ஸ் என்ன அண்ட் எப்படிலாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்க அதை டார்கெட் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது, வர்ட்டிகா ஜோஷி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் ஒரு நேர்மையோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அல்டிமேட்னா அங்கே உண்மையான ஒரு பரிபூர்ண ஒரு நேர்மையாக அந்த விஷயத்தை முடிக்கணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா எங்கள் 6 பேருக்குள்ளே நாங்கள் எப்படி இருக்கோம்னா, வி மஸ்ட் பி ட்ரூ டு அவர் செல்ஃப் அண்ட் ட்ரூ டு த டீம் ஆல்சோ. ஸோ அதனால் நான் ஒரு ஆள் சாதனை கிடையாது, இது நம்ம நாட்டுக்காக நம்ம செய்கிறதுங்கிறத நான் மனசில் உறுதியாக இருந்ததுனால அதுதான் என்னுடைய அந்த ஒரு டெஸ்டினேஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது. என்னுடைய கன்டென்ஷன் மீன்ஸ் இயர் ஹார்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா ஸ்ட்ரெனுவஸ் எஃபர்ட். அது எதுக்குன்னா, அந்த ரூல்ஸ் படி ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஆக்சிலரிங்கிறது ஏதாவது அடிஷ்னல் மீன்ஸ், அதாவது திரும்ப ரிப்பல்ஷன்னா திரும்பி வராமல்
அதில் வந்து நாங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி அதை ஜேர்னியை எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறதுல அதில் மட்டும்தான் எங்கள் எல்லாருடைய ஹார்ட் ஒர்க்கும் இருந்தது. ஐ கிராஸ்ப் அதை வந்து நான் ஒரு அஸ் அ கமாண்டர் நான் தான் அதை லீட் பண்ணதுனால ஐ டுக் இட் பை மை ஹார்ட். Interviewer, name that one quality of yours that enabled you to complete this expedition successfully. ஸோ உங்ககிட்ட இருந்த ஒரு குட் குவாலிட்டி, அது வந்து உங்களை இந்த எக்ஸ்பெடிஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சதுன்னு காரணமாக இருந்ததுங்கிற அந்த குவாலிட்டி என்னன்னு சொல்லலாமான்னு கேட்குறாங்க. Whenever the winds dropped, it wouldn't have taken me even a fraction of a second to switch on the engine and say, let us go 1 mile ahead. But inside of me, something poked me and said that you have to be honest with yourself, and this expedition has to be done with honesty. I am glad that we were able to finish it successfully without the use of the engine at all. ஸோ நேர்மை இது மட்டும்தான் என்றைக்குமே உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் அது வந்து பவர்ஃபுல் குவாலிட்டிஸ்மா. அது வந்து we cannot get it from a cheap or mean person. ஒரு சீப்பஸ்ட் ஒரு மீன் பர்சன்கிட்ட இருந்து இதை எதிர்பார்க்க முடியாது. லைஃப்பில் எப்படிலாம் வாழலாம்னு நினச்சிட்டு வாழ்கிறவங்கக்கிட்ட அந்த செல்ஃபிஷ் குவாலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும். அதனால் அது வந்து யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அந்த உண்மை நேர்மைங்கிறது பவர்ஃபுல் குவாலிட்டி, அது வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்காது. இந்த க்ரூ மெம்பர்ஸில் அந்த கமாண்டராக கேப்டனாக அவங்க வந்து தலைமை எடுக்கும் போது அந்த நேர்மைங்கிற ஒரு குவாலிட்டி மட்டும்தான் எங்களுடைய இந்த இதை வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது. ஏன்னா சில நேரம் விண்டோட பவர், ஏன்னா அந்த விண்ட் எனர்ஜியை வச்சு தான் இந்த செயல்போட் வந்து ட்ராவல் ஆகி போய்கிட்டு இருக்குது. அப்போது இவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு ட்ராப் அவுட் ஆகும்போது அந்த விண்டோடைய பவர் வந்து, அப்போ அவள் வந்து என்ன செய்யலான்னா அந்த இன்ஜினை ஸ்டாப் பண்ணி ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் ஆன் த இன்ஜின், திரும்ப இன்ஜினை அதில் உள்ள இன்ஜினை ஆன் பண்ணிவிட்டு அவங்க மூவ் பண்ணலாம். அப்படின்னா இவங்க 1 மைல் கடந்து கூட போகலாம். ஆனால் அவங்க என்ன செய்யலை, அவளுடைய உள்ளுணர்வு என்ன சொல்லிச்சுன்னா பாயிண்டட் அவுட். போக்டு மீன்ஸ் பாயிண்டட் அவுட்டு. நம்ம வந்து எப்போவுமே நேர்மையாக இருக்கணும். அவங்க அந்த கோர்சஸில் என்ன படித்தாங்களோ அதை யூஸ் பண்ணி யூஸிங் தட் வின் எனர்ஜி as their resource they may have to travel. ஸோ அதனால் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, பொறுமையாக நிதானமாக நேர்மையாக இருந்து நாங்கள் போனோம். அதனால தான் எங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த எக்ஸ்பெடிஷனை முடிக்க முடிஞ்சதுன்னு சொல்கிறாங்க.